Now we learn the next method to solve simultaneous linear equations. Means what? In the previous period, we learned how to solve the simultaneous equations. Now, today we learn solve simultaneous equations by graphical method. Okay. So, what is meant by graphical method? In graphical method, already that method we learn in 9th standard. Okay. Just listen. It is a XY plane. Okay. There is a horizontal line and vertical line which are perpendicular to each other. Horizontal number line is called x-axis. And vertical number line is called y-axis. Both intersect. Intersection of both lines is called origin. Coordinate of origin are 0, 0. Is that clear? Okay? Okay. Scale on x and y axis. 1 cm is equal to 1 unit. Okay? In 9th standard we learn how to plot the point in XY plane as well as graph of linear equation. In 9th standard we learn graph of every linear equation into variable is a straight line. It is already we learned. Graph of every linear equation into variable is always straight line. Is that clear? Suppose x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3. These are the two linear equations. It is a linear equation. It is. If we take both together, they are simultaneous equations. एकट्यालाच आपण काय म्हणतो लिनियर इक्वेशन आणि दोघे एकत्र घेतले तर ते सायमल्टेनियस इक्वेशन होतं. आता ग्राफ ऑफ याचा ग्राफ काय असतो? स्ट्रेट लाईन असतो. हे आपण नवीला शिकलो. तत्पूर्वी आपण काय शिकलो? बिकॉज ऑफ एक्स वाय प्लेन डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट 1 2 3 4 इज कॉल्ड quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Okay? In that first quadrant, each point have both coordinate plus. याच्यामध्ये दोन्ही कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट याच्यामध्ये असणाऱ्या पॉइंटचे बिंदूचे x कोऑर्डिनेट सुद्धा प्लस असतो आणि y कोऑर्डिनेट सुद्धा प्लस असतो. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये सेकंड क्वाड्रंट मध्ये x कोऑर्डिनेटचं साइन मायनस असतं, y कोऑर्डिनेटचं प्लस असतं. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये दोन्ही मायनस असतात. x कोऑर्डिनेट सुद्धा मायनस आणि y कोऑर्डिनेट सुद्धा मायनस. आणि चौथ्या याच्यामध्ये x कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह असतो, y कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह असतो. हे आपण 9th मध्ये शिकलो. फॉर एक्झाम्पल 6 minus 4 plus minus, that point lies in the fourth quadrant. Minus point lies in the third quadrant. Both are plus lies in the first quadrant. Minus plus lies in the second quadrant. Okay? By using sign, we can easily find out point where lie. Okay? As well as we learn
पॉइंट लाईज ऑन एक्स ऍक्सिस. समजा इथे एक्स ऍक्सिस वरचा पॉइंट घेतला इथला. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाईज ऑन एक्स ऍक्सिस sorry, y coordinate of point, y coordinate of every point lies on x axis is always 0. Y coordinate 0 है, y coordinate 0, y coordinate 0, y coordinate 0. That means that all 4 points lies on x axis. y मिळेल आहे याचा, y नाही आहे ना याला, म्हणजे हा x चा 5 पुढे x चा 5 इथं पॉइंट आहे बघा. 6 0 हा बाईला 6 आहे. -5 0 हा बाईला -5 आहे. -2 0 is -2. That means y coordinate is 0, point lies on the x axis. And if x coordinate is 0, point lies on the y axis, on the axis. x मिळाला आहे ना, हा पॉइंट y वर असेल. y चा -2 इथे बघा, -1 इथे बघा, 6 कुठे इथे, 1 कुठे आहे इथे. म्हणजे याच्यातून आणखी काय शिकलो आपण, जर पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट 0 असेल तर पॉइंट y ऍक्सिस वर असतो, y कोऑर्डिनेट 0 असेल तर तो x ऍक्सिस वर असतो. ओके, ही माहिती पाहिजे आपल्याला. झालेलं आहे आपलं, पण पुन्हा एकदा काही जमत नाही म्हणून सांगितलंय. त्याचप्रमाणे समजा हे 2 व्हेरिएबल मध्ये इक्वेशन असल्यामुळे आपण याला लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल म्हणतो. मग समजा इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल असेल, समजा असेल, देयर इज ओनली 1 व्हेरिएबल, ज्याला एक चल समीकरण म्हणतो आपण, इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल. बरोबर, हे कसं सोडवायचं, तर हा +5 तिकडे गेल्यावर मायनस होईल, x ची किंमत -5 आली. बरोबर, x चा -5 शोधायचा, पुढे x चा -5 यावा इथे, आणि याच्यातून अशी सरळ रेषा काढायची. इट इज अ इक्वेशन ऑफ, that line is the equation of, it is a graph of equation x plus y is equal to 0. That line is the graph of that equation. It is a straight line. If there is only one variable, so graph of that equation is also straight line. जर एकच चल असेल तरी पण त्याचा ग्राफ, त्याचा आलेख ही सरळ रेषाच असते. x बरोबर -5 आहे ना, मग x च्या -5 बरोबरच गेला पाहिजे. समजा y + 7, y प्लस असं आहे, बरोबर आहे. y चा -2 कुठे इथं, it is the graph of that equation. It is also straight line. Okay, both meet each other in that point. That is the solution of that 2 equations. कळतंय का तुमच्या लक्षात आलं का? हे x is equal to -5, इथं y नाहीये ना, कुठं आहे का? मग इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ दॅट इक्वेशन इज अ लाईन पॅरलल टू y ऍक्सिस. इथं y नाहीये ना, y गैर हजर ना, म्हणून तो y ला पॅरलल, x is equal to -5. ही लाईन कोणाला पॅरलल आहे? y ला. आणि y is equal to -2, इथं x नाहीये ना, म्हणजे कोणाला पॅरलल आहे? y च्या -2 मधून जाईल आणि x ला पॅरलल असेल. फॉर एक्झाम्पल अजून काय घेऊ, समजा y + 3 is equal to 0, म्हणजे काय होईल? y is equal to -3. हे बाई जाईल अशी, अशी जाईल. कोण गैर x, म्हणजे इट इज पॅरलल टू x ऍक्सिस. हे +3 होईल, पुढे x चा +3 अशी कोणला पॅरलल येईल? गैर हजर y ना, पॅरलल टू y ऍक्सिस. आता हे दोन इक्वेशन आपण ग्राफच्या सहाय्याने सोडवायचे. तत्पूर्वी ग्राफ ऑफ एव्हरी लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाईन. आपण आता हे इक्वेशन सोडवलं की त्याचा ग्राफ स्ट्रेट लाईन येतो, हे पाहणार आहोत. म्हणजे ह्या लाईन आपण 9वीला झालं तरी पण एकदा पाहणार आहोत.
ऑर्डर पेयर विल सॅटिस्फाय द इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्युशन ऑफ इक्वेशन. याचा अर्थ सांगतो तुम्हाला मी. तत्पूर्वी आपण आधी काय करू, सोडूयात पहिले इक्वेशन. या ठिकाणी आपण y प्लस आहे का मायनस आहे पाहायचं. y प्लस असेल तर काही हरकत नाही, फक्त y जर मायनस असेल तर सगळ्यांचे चिन्ह बदलावे लागतात. बघा y प्लस आहे, याला असंच ठेवा, x ला जाऊ दे तिकडे, प्लस x तिकडे गेल्यावर मायनस झाला. मेथड समजून घ्या, नवीला झालेली आहे. x ची किंमत 0 घेतली, 5 वजा 0, 0 ला काही किंमत नाही म्हणून 5 तसंच, 5 मायनस 1, 5 मायनस 2, 5 मायनस 3. तुम्ही मायनस पण घेऊ शकता. एखादी म्हणे सर मी मायनस 1 घेतो. 5 मायनस x ची किंमत मायनस 1 घेतली, मायनस मायनस बिकम प्लस, x y असं 4 टाकायचं. या 4ला महत्व आहे परीक्षेला, हा 4 तपासला जातो. x ची किंमत 0 घेतली, 1 घेतली, 2 घेतली आणि वजा 1 घेतली. x 0 1 2 and minus 1. So first value y is 5 4 3 and 6. Write in the order pair. ब्रॅकेट करायचा, x आधी लिहायचा मग y लिहायचा. It is called order pair. These are the order pairs. That 4 order pairs satisfy the equation. So because these are the solution of that equation. Yes, 4 याचे solution आहे. असे how many solutions that equation have? Infinite solution that equation have. That equation have infinite solution as well as that equation also have infinite solution. But both have one and only one solution. That is solve symmetric equation by graphical method. Okay? हे जे 4 पॉइंट आहेत हे आता आपल्याला या ठिकाणी दाखवायचे. 0 5 x is not there, so y is 5, y 5, so here is the y. 1 4, both are plus plus in the first quadrant. 1 4 1, चेक तुम्ही व्यवस्थित ग्राफ वर काढायचं. 2 3 1 minus 6 1 minus plus सेकंड क्वाड्रंट. x चा मायनस 1 वर बोट ठेवायचं, 6 इथे आहे. ड्रॉ लाईन पासिंग थ्रू दॅट 4 पॉइंट्स. 4 पॉइंट मधून ती लाईन गेली पाहिजे. एक जरी पॉइंट इकडे तिकडे झाला तर समजायचं आपलं इथे कुठेतरी कॅल्क्युलेशन चुकलेलं आहे. I think all of you understand what is method to draw the graph of that equation. Equation कसं केलं बघा, 4 calculations केली. That chart is very important and that 4 order pairs, that means that 4 points we plot on the xy plane. Okay, and draw the line passing through all that 4 points. It is a graph. That line is called the graph of that equation. As well as we draw the graph of that equations. Okay, so just listen. Y plus है minus है minus. So change the sign of every term. Minus x plus y minus 3. Is that clear? Y जागेवर ठेवा. Minus 3 plus x. Write down 4 times. आता इथे एकटाच y आहे. y जेव्हा एकटा असतो ना तेव्हा तुम्ही x च्या कोणत्याही किमती घेतल्या तरी चालतात. यू कॅन टेक एनी व्हॅल्यू ऑफ x.
पण छोटे छोटे घ्यायचे नाही. x ची किंमत 0 -3 + 0, so 0 makes no difference, so the answer is -3. 1 -3 + 1, sign different, subtraction, bigger sign, sign different, subtraction, sign different, subtraction. X, Y, X, Y. 0, 1, 2, 3. -3, -2, -1, 0. Zero -3. X is not there. So y चा -3 कुठे आहे इथं. 1 -2 plus minus fourth quadrant. X चा 1, y चा -2 here. -2 -1, x चा 2 and -1, 3 0. So there is a problem. X is a problem. Sorry. 2 -1 is not there. Okay, this one 0 -3. Okay. 1 -2. X is a 1. Correct. 2 -1. X is a 2. Y is a -1. -3 0. Y मिळेल आहे म्हणजे x चा 3. हे कोणाचं इक्वेशन आहे. ही लाईन कोणत्याचा ग्राफ आहे पहिल्याच. इथं लिहायचं x + y = 5. हा कोणाचा ग्राफ आहे x - y = 3 चा. त्या रेषेस तिथं लिहायचं म्हणजे कळतं. ओके. These are 4 ordered pair are the solution of the equation number 2. Equation number 2 have infinite solutions as well as 1 have also infinite solution, but that both line intersect each other in the single point. Give the name A. Okay. So what is the coordinate of that point A? A is the common point on both line. That means that coordinate of that point are the solution of both equations. बघा बरं. x coordinate आधी घ्यायचा आणि मग y कडे बघायचं. So coordinate of point A is 4 1. That means x is equal to answer. It is answer. That is the answer of that equations. Simultaneous equation by graphical method. Is that clear? काल मी तुम्हाला जी पहिली मेथड शिकवली त्यांनी खूप वर सोडून आपण हे पहा. x + y = 5. x - y = 3. कोऑर्डिनेट 1 1 आहे. इथं पण 1 1 आहे. दोन्हीची साइन प्लस सबट्रॅक्शन केली चालेल. साइन डिफरंट ऍडिशन केली चालेल. 1x 1x 2x. Put x = 4 in equation 1. X ची किंमत 4, y ची किंमत 1. Answer is same. Okay? That means answer can't change. Okay. Now we take another examples. 2-3 मिनिटं घेऊ आपण म्हणजे तुम्हाला हे प्रकार समजेल.
Okay, now we take one more example. Suppose x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 2. Okay. Question. What is the question? Solve the following symmetric equation by graphical method. Okay. Listen carefully. Y is plus, so it remains on that side. Okay. Plus x becomes minus. Write down 4 times. सोपं आहे म्हणून पटकन घेतो ना. बघा एक्स वाय ये वाय एकटाच आहे ना, तेव्हा एकच्या कोणत्या किमती घेतात तर मी 0 1 0 1 2 3 घेतो. टाकायचं 0. x इज इक्वल टू 0 4 x इज इक्वल टू 1 4 मायनस 1 किती 3 2 टाकलं किती 2 3 टाकलं किती 1. Plot that 4 points. Draw the straight line and write the equation x plus y is equal to 4 on that line. It's very simple. Can you draw? Okay. Now second. Y is minus. So change the sign. Plus a minus, minus a plus. Minus 2 is there. No. Plus 2 is there. So become minus 2. Change the sign. Y remains on that side. So minus 2 plus 2x. Okay. Y एकटाच आहे. तेव्हा x च्या कोणत्याही किमती घेतल्या तरी चालते. x ची 0 1 2 3 काय होईल minus 2 2 into 0 0 ने बोलल्यावर 0 झाले. 2 into 1 गुणाकार दोन्ही प्लस मायनस मायनस. Sign difference subtraction bigger sign. Sign difference subtraction bigger sign. Zero, 1, 2, 3. पहली कीमत -2, दूसरी 0, 2, -2. Plot that 4 points on the xy plane, same xy plane. Draw the line passing through that 4 points, and that line and the first line intersect each other in a single point. Give the name A and write down the coordinate of that point A, and that is the answer. Okay. पहिला जर होतं वाटलंच आपण काढून बघू. एक्स प्लस वाय ना. एक्स ची किंमत 0 टाकली 4 1 टाकली 3 2 टाकली 2 3 टाकली 1. पहिलं इक्वेशन होतं. दुसरं काय होतं 2x minus y. ओके चल पहिलं 0 4 x मेलेला आहे, y चा 4 कुठे आहे. ओके 1 3 x चा 1
वायचा 3 2 2 एक्सचा 2 ओके 3 1 एक्सचा 3 वायचा 1 ओके लाईन काढायची तर माझं स्ट्रेट लाईन दिसते का नाही माहित नाही मला 0 -2 एक 0 आहे वायचा -2 इथे आहे बघा 1 0 वाय मिळेल आहे एक्सचा 1 कुठे आहे 2 2 2 2 आहे 3 -4 3 बोला याची किंमत 3 टाकली 6 3 4 आहे तसं so 4 is sorry here is the 3 4 3 and 4 अशा पद्धतीने दोघी इथं भेटतील दोन्हीला इथं भेटल्या x coordinate 2 y coordinate 2 that is the answer x is equal to 2 y is equal to 2 is that clear it is approximate आता मी अंदाजे काढतोय ना हे आता आणखी काही एक्झाम्पल पाहूयात आपण प्रॉब्लेम सेट मध्ये प्रॅक्टिस सेट मध्ये सॉरी 1.2 मध्ये पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 आहे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल तो टेबल असा आहे बघा त्याच्यामध्ये किती 3 5 3 हे तुम्हाला भरायचं आहे ओके आणि x + y इज इक्वल टू काय आहे 3 x + y इज इक्वल टू 3 जेव्हा टेबल भरायचं असतं त्यावेळेस याचं रूपांतर करायचं नाही y मध्ये x ची किंमत 3 दिली ना मग म्हणायचं x इज इक्वल टू 3 3 + y इज इक्वल टू 3 ओके इथं 0 भरायचं नाही हे होईल 3 0 y ची किंमत 5 दिली की नाही टेक y इज इक्वल टू 5 x plus 5 is equal to 3 plus becomes minus so -2 is that clear अशा पद्धतीने ही कॅल्क्युलेशन करायची आहे मग चार्ट भरायचा ओके त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 2 आहे सॉल्व द फॉलोइंग सायमेट्रिक इक्वेशन ग्राफिकली आता बघा ग्राफिकली दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कारण त्यामध्ये काही काही अवघड गणित असतात त्यातले दोन इक्वेशन घेतो मी 3x minus 4y is equal to -7 and 5x minus 2y y plus आहे का नाही साइन चेंज करा -3x plus 4y आणि +7 होईल हा मायनस तिकडे गेला प्लस होईल राइट डाउन दैट इक्वेशन आता हे जर थोडंसं अवघड आहे का बरं अवघड आहे याला मी का अवघड म्हटलं नॉट व्हेरी हार्ड किंचित थोडंसं का बिकॉज वाय इज नॉट सिंगल इथं वाय एकटा नाहीये वाय शेजारी 4 आहे
हा मल्टिपल आहे म्हणजे गुणिले आहे, तिकडे गेला तो भागिले होणार आहे. म्हणजे इथं जी येणारी संख्या असेल माझ्या हाताखालची ही संख्या 4 ने भागल्या जाणारी असावी. म्हणजे आपले कॅल्क्युलेशन सोपे जातील. आपल्याला बिंदू आपल्याला पॉइंट आपल्याला पटकन प्लॉट करता येईल. त्यामुळे माझ्या हाताखाली जी संख्या येईल ती नेहमी 4च्या पाड्यातली यायला पाहिजे. म्हणजे 8, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20, 24. ओके. सपोज वी put x is equal to 0. इथे 0 टाका. 3 into 0 becomes 0. 7 राहील. 4 ने 7 ला भाग जाणार नाही. 1 घेतलं 3 1 3. 3 1 3. 7 plus 3 10 होईल. 4 डिवाइड झाले भाग जाणार नाही. 3 घ्या. 3 3 9. 9 हे 9 होईल. हा जमेल. x is equal to 3. This becomes 16. फोर घेतली 4 3 12. 12 अधिक 7 19 नाही जाणार. 5 घेतली 5 3 15 7 22. 6 घेतली 7 1 18 7 25. 7 घेतली 7 1 21 जमेल. x is equal to 7. हे 21 होईल. आता मोठ्या संख्या झाल्या थोडं मायनस करतो. -1 घेऊन बघा. गुणाकारामध्ये एक मायनस आहे म्हणून मायनस 4 भागिले जाईल म्हणजे 4/4 1 -2 -6 होईल. नाही जाणार. 3 नाही 4 नाही 6 जमते बघा. एक मायनस आला तर -18 नाही जाणार. 5 side difference subtraction. पहिली किती 3 7 -1 आणि -1 किती आले 4 7 1 -2. Plot that 4 points, draw the straight line, write that equation on a line. Okay? I think पुढचं तुम्हाला जमेल. आता हे दुसरं आहे. y मायनस आहे. 0 ला काय सांगितलं असतं याला उचला प्लस होईल. 2y is equal to 5x. 2y is equal to 5x. x ची किंमत 0 घेतली तर 0 होईल. मल्टिप्लिकेशन इज 0. गुणिले 2 भागिले. हा y एकटा नाहीये. 2 गुणिले म्हणजे 2 भागिले जाणार आहे आपल्याला. ओके. 1 घेतली 5 1 5 होईल. 2 घेतली 5 2 10. मग 2 ने आलं म्हणजे -2 ने. फोर घ्या. बरं 4 ऑर्डर पेयर मिळतील. प्लॉट दॅट 4 पॉइंट्स, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन passing through that 4 lines. Okay, first line and second line intersect each other in the one point. Give the name that point. A नाव द्या किंवा P नाव द्या. Write the coordinate of that point P. And that is the answer. X is equal to Y is equal. I think all of you understand. Graphical method. It's very simple. अजून एक घेतो वाटलं असतं. अजून एक इक्वेशन घेतो.
2x minus 3y is equal to 4 and 3y minus x. Okay, y minus a साइन चेंज करा याला इथेच ठेवा. इथे 3 आहे म्हणजे इथे येणारी संख्या ही 3 ने भाग जाणारी असेल. सपोज we take x is equal to 0. x is equal to 0 जर घेतला तर जमेल का बघा बरं. नाही जमणार. का बरं? x is equal to 0 जर घेतलं तर 2 into 0 0 होईल. -4 राहील. 3 ने भाग जाणार नाही. बरोबर? 1 घेतलं 2 का 2 वजा 2 नाही. 3 घेतलं 3 2 6 अधिक 2 3 4 2 8. 4 घेतलं 4 2 8 वजा 4 नाही. 5 घेतलं हां x is equal to 5. टेक साइन डिफरंट सबट्रॅक्शन. हॅलो 6 घेतलं नाही जमणार. 7 2 14 8 8 घेतला. साइन डिफरंट सबट्रॅक्शन. आता मोठ्या संख्या यायला लागल्या मायनस कडे जाऊ. -1 घ्या. -4 आधी गुणाकार करायचा असतो. -2 -6/3 -2 होईल. आता x is equal to -2 घ्या. -2 घेतलं तर नाही आलं. -3 एकच आहे गुणाकारामध्ये मायनस आहे. 10 येतं नाही जमणार. 4 घ्या. 4 2 8 बरोबर. -12 होईल. 4 टाका. किती भराया 4 पेयर मिळतील. प्लॉट दॅट 4 पॉइंट्स. ड्रॉ द लाईन पासिंग थ्रू दॅट 4 पॉइंट्स. ओके, इट्स व्हेरी सिंपल. नाव लास्ट त्याच्यामध्ये एक शेवटचं इक्वेशन राहिले वेगळ्या पद्धत. y बघा y प्लस आहे त्याला जागेवर ठेवा. मायनस तिकडे घेऊन जा. x तिकडे घेऊन जायचा असतो. राईट डाऊन 4 टाइम्स. शून्य घेतली तर 4 राहील. 4 ला भाग जाणार नाही. 1 घेतली तर 5 होईल. नाही जाणार. 2 घ्या. बरोबर. 3 घेतलं तर नाही येणार. 4 घेतलं तर नाही येणार. 5 घ्या. वजा 1 घ्या. प्लस मायनस मायनस. -4 घ्या. चार्ट तयार करा. plot the 4 points. Draw line passing through that 4 points. First line and second line intersect each other only 1 point. Give the name point P or A. Write down the coordinate of that point. That is the answer of that simultaneous equation. Okay, I think all of you understand that method. Now we stop here. Okay.